బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. తన కామెంట్స్ తో మరోసారి వార్తలు నిలిచారు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్. అయితే బలోచిస్తాన్ని ఉద్దేశిస్తూ బలోచిస్తాన్లో ఎవరైతే తిరుగుబాటుదారులు ఉన్నారో వాళ్ళని ఉగ్రవాదులతో పోలుస్తూ బలోచిస్తాన్ని ఏర్పాటు చేయడం మీ తరం కాదు కదా, 10 తరాలు వచ్చినా కూడా బలోచిస్తాన్ అనే దేశాన్ని మీరు దాన్ని స్థాపించలేరు, అది ఎప్పటికీ కూడా పాకిస్తాన్లోని భాగమే అంటూ కూడా ఆసిమ్ మునీర్ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి. అయితే ఇంతకుముందు కూడా ఏప్రిల్ 16 తేదీన కూడా ఆసిమ్ మునీర్ భారత్ని ఉద్దేశిస్తూ కొన్ని హేట్ కామెంట్స్ చేశాడు, మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టేలాగా కామెంట్స్ చేశాడు. కాశ్మీర్ కూడా ఎప్పటికీ మాదే, మా చేతిలోనే ఉంటుంది కాశ్మీర్, ఏ రోజైనా కాశ్మీర్ని కైవసం చేసుకుంటామంటూ కూడా అప్పట్లో ఆసిమ్ మునీర్ చేసిన కామెంట్స్ తర్వాత పహల్గామ్లో దాడి జరిగింది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఆసిమ్ మునీర్ చేసిన కామెంట్స్ మళ్ళీ వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే అతను బలోచిస్తాన్ని ఉద్దేశిస్తూ బలోచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ వాళ్ళు కావచ్చు, లేదా బలోచిస్తాన్ సపరేట్ దేశం కావాలని మాట్లాడుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళందరూ ఉగ్రవాదులు, వాళ్ళని ఖచ్చితంగా అణిచివేస్తామంటూ కూడా పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ మాట్లాడిన మాటలు ప్రజెంట్ వైరల్గా మారాయి. అయితే పాకిస్తానీ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి విందాం. Of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists,
they can take away the destiny of the country from us. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces और बलूचिस्तान जो है जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? తాజాగా బలూచిస్తాన్ రచయిత మీర్ యార్ బలూచిస్తాన్ స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రకటించుకున్నారు. అయితే ప్రజెంట్ ఇందుకు సంబంధించిన పోస్టులు కూడా సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బలూచిస్తాన్ అనే పదం అయితే ఆన్లైన్లో తెగ వైరల్గా మారింది. ఇది మాత్రమే కాకుండా తమ దేశాన్ని గుర్తించాలని కూడా భారత్ని కూడా వేడుకుంది బలూచిస్తాన్. అయితే న్యూఢిల్లీలో రాయబార కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు కూడా అనుమతి ఇవ్వాలని కూడా కోరారు. ఇదే నేపథ్యంలో సార్వభౌమత్వాన్ని సమర్థించి శాంతి పరిరక్షణ కోసం మద్దతు ఇవ్వాలంటూ కూడా ఐక్యరాజ్య సమితిని అడిగారు. అయితే ఇందుకోసం శాంతి బలగాలను బలూచిస్తాన్లో మోహరింపజేయాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు. అయితే ఇది మాత్రమే కాకుండా జాతీయ పాస్పోర్ట్లు కరెన్సీ ముద్రణ కోసం ఆర్థిక సహాయం చేయాలని కూడా భారతదేశాన్ని కోరారు. అంతర్జాతీయ వేదిక కూడా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బలూచిస్తాన్ అధికారికంగా గుర్తించాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే సైన్యం కావచ్చు, సరిహద్దు దళాలు కావచ్చు, పోలీసులు, సైనికులు, సైనిక నిఘా, ఐఎస్ఐ మరియు పౌర పరిపాలనలోని బలూచ్ ఖానీ సిబ్బంది అంతా వెంటనే బలూచిస్తాన్ను విడిచి వెళ్ళిపోవాలని కూడా అన్నారు. అలాగే అతి త్వరలోనే స్వాతంత్ర్య బలూచిస్తాన్ కొత్త ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్తుందని కూడా, త్వరలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా పేర్కొన్నారు. అలాగే మంత్రివర్గంలో బలూచ్ మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పిస్తామని కూడా హామీ ఇచ్చారు. సో రీసెంట్గా బలూచిస్తాన్ తమ సొంత దేశాన్ని మేము స్థాపించుకున్నామని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రకటించారో దాని తర్వాత బలూచిస్తాన్ రోడ్ల మీద కూడా పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు చేసుకున్నారు జనాలు. దాని తర్వాత పాకిస్తాన్ ఆర్మీ కూడా అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళను బలవంతంగా అక్కడి నుంచి తరిమేయడం, కాల్పులు జరపడం, ఇవి కూడా చాలా డ్రమాటిక్ సిచ్యువేషన్ నెలకొంది. అయితే ఇదంతా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ చేసిన కామెంట్స్ అయితే ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి. అతను బలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీని ఉద్దేశిస్తూ మేము ఇంతమంది పాకిస్తానీ ఆర్మీ ఖచ్చితంగా ఈ బలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ ఎవరైతే ఉగ్రవాదుల ఆర్గనైజేషన్ ఉందో, అంటే బలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీని వీళ్ళు ఉగ్రవాదులు అని చెప్పి పాకిస్తాన్ వాళ్ళని అంటున్నారు. ఎవరైతే ఉగ్రవాదులను పెంచి పోషిస్తున్నారో వాళ్ళు బలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ వాళ్ళని ఉగ్రవాదులుగా పేర్కొంటూ ఖచ్చితంగా వాళ్ళని అణచివేస్తాము, మీరు కాదు కదా, మీరు కేవలం 1500 మంది ఉన్నారు, మీలాంటి 10 తరాలు వచ్చినా కూడా బలూచిస్తాన్ని కైవసం చేసుకోలేరు, అది ఎప్పటికీ కూడా పాకిస్తాన్దే, పాకిస్తాన్ నుదిటిపైన ఉన్న క్రౌన్ లాంటిది, అది ఒక క్రౌన్ లాంటిది అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. సో మొత్తం మీద కూడా బలూచిస్తాన్ అనేది గత కొద్ది నెలల కిందట కూడా ఎవరికి తెలియని ఒక ప్రదేశం. అది పాకిస్తాన్లో ప్రజెంట్ అయితే పాకిస్తాన్లో ఉన్న పాకిస్తాన్ భూభాగమైనప్పటికీ ఎవరికి కూడా తెలియని ఒక ప్రదేశం. అయితే గత కొద్ది నెలలుగా బలూచిస్తాన్ తిరుగుబాటుదారులు పాకిస్తాన్ పైన దాడి చేస్తున్నారు, పాకిస్తాన్ ఆర్మీ పైన దాడి చేస్తున్నారు, ఆర్మీ చెక్ పోస్టుల పైన దాడి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బలూచిస్తాన్ అనే పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమోగుతుంది. సో వాళ్ళు తమకు వాళ్ళకు సపరేట్ నేషన్ కావాలని కూడా వాళ్ళు కోరుతున్నారు. రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బలూచిస్తాన్ అంటూ కూడా తమ దేశాన్ని తాము ప్రకటించుకున్నట్లు కూడా వాళ్ళు ప్లకార్డులు పట్టుకుని రోడ్లపైకి వచ్చారు. అయితే పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం తమ భూభాగంలో ఉన్న ఖనిజాలు కావచ్చు, ఇతర వనరులు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఏదైతే అక్కడ న్యాచురల్ వెల్త్ ఉందో దాన్ని దోచుకొని బలూచిస్తాన్ ప్రజలపైన వివక్ష చూపుతున్నారు, బలూచిస్తాన్ ప్రజలను అణిచివేస్తున్నారు, దాడులు చేస్తున్నారు, మహిళలపైన దాడులు చేస్తున్నారని చెప్తూ కూడా వీళ్ళు బలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లాగా ఫామ్ అయ్యి పాకిస్తాన్ వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా కూడా ఐఈడీ బాంబులతో దాడి చేస్తూ ఇప్పటికే 150కి పైగా ఆ దాడిలో పాకిస్తాన్ ఆర్మీ సోల్జర్స్ కూడా చనిపోయినట్టు కూడా కొన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా చెప్తున్నాయి. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో బలూచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ తమను తాము ఒక స్వాతంత్ర్య దేశంగా ప్రకటించుకున్న నేపథ్యంలో ఆసిమ్ మునీర్, పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ చేసిన కామెంట్స్ అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వైరల్గా మారుతున్నాయి. అతను బలూచిస్తాన్ని
పాకిస్తాన్ని మీరు కాదు కదా, మీలాంటి 10 తరాలు వచ్చినా కూడా ఏమీ చేయలేరంటూ కూడా ఘాటు కామెంట్స్ చేశారు. అయితే బలోచిస్తాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ కూడా గత కొద్ది నెలలుగా తమ ఉద్యమాన్ని కావచ్చు, దాన్ని తిరుగుబాటుదనాన్ని కావచ్చు, చాలా తీవ్రతను పెంచి పాకిస్తాన్ పైన అటాక్ చేస్తూ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఐక్యరాజ్య సమితిని కూడా వాళ్ళని గుర్తించాలంటూ కూడా తమ నివేదికనిచ్చింది. భారత్ని ముఖ్యంగా ఇక్కడ పాకిస్తాన్ ఇంకా ఇండియా మధ్య హై టెన్షన్ వాతావరణం కొనసాగిన నేపథ్యంలో భారత్ కూడా తమకు సహకరించాలని, తమకు సహకరిస్తే ఎల్లప్పుడూ కూడా భారత్తో తోడుగా ఉంటాము, ఎప్పుడు కూడా వెన్నుపోటు పొడుచుము అని కూడా భారత్ని కూడా వాళ్ళు వినతి పత్రం ఇచ్చిన, అంటే వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. సో మొత్తం మీద ఆసిమ్ మునీర్ ఎవరైతే హేట్ స్పీచ్ ఇచ్చుకుంటూ భారత్ పైన తన విషయాన్ని చిమ్మాడో, ఇప్పుడు బలోచిస్తాన్ని కూడా ఉద్దేశిస్తూ అతను చేసిన కామెంట్స్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే వైరల్గా మారాయి. जो कि whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces और बलोचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, और बलोचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us?